ओम शांति ओम शांति 27 जून 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकर समय बहुत मूल्यवान से फालतू कथार निजर समय नष्ट कर ना। आजिर प्रश्न अच्छी मनुष्य देवता हेबाई बाबा केउ श्रीमत मिली। मनुष्य देवता हेबाई बाबा केउ श्रीमत मिली। उत्तर संतान माने जेहेतु तुम्हें माने मनुष्य देवता हेउछ तेणु तुम भितर कौन सी आसुरी स्वभाव रहिबा उचित नुहे। काहा उपरे क्रोध करवा उचित नुहे। काहाकु भी दुख देवार नहीं। कौन सी फालतू कथा सुनिबार नहीं। बाबांकर श्रीमत हैला हियर न इविल अर्थात खराब कथा सुन नहीं, खराब कथा कुह नहीं। ओम शांति। तुम मानकर बसिबा बहुत सहज और सरल अटे। केउठी मध्य बसी पारिब, चाहे जंगल रे बस, पहाड़ उपरे बस, घरे बस बा कुटियारे जेउठारे भी बसी पार। एपरी बसिबा द्वारा तुमे पिला माने परिवर्तन हेउछ। तुमे माने जानुछ एबे आमे मनुष्य भविष्यत रे देवता हेबाकू जाउछु। आमे कंटारू फूल हेउछु। बाबा बगीचार मालिक मध्य अटंती, माली मध्य अटंती। आमे बाबा को मने पकाइबा द्वारा एवं 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे घुराइबा द्वारा ट्रांसफर हेउछे। एठारे बस अथवा जेउठी मध्य बस तुमे धीरे धीरे परिवर्तन होई मनुष्य देवता होई जाउछ। बुद्धि रे लक्ष्य अछि, आमे एहा हेबाकू जाउछु। जे कोनोसी कर्मधंदा कर, रुटी तैयारी कर, बुद्धि रे केवल बाबा को मने पकाउ थाओ। बाबांकर स्मृति द्वारा संपत्तिर मध्य स्मृति आसी थाए। 84 जन्मर चक्र मध्य स्मृति आसी थाए। एथिरे आउ कौन असुविधा अछि? किछि भी नाही। जेबे कि आमे देवता हेउछे तेणु आम मध्यरे कौनसी आसुरी स्वभाव मध्य रहिबा उचित नुहे। काहा उपरे क्रोध करिबार नाही, काहाको दुख देबार नाही, कौनसी फालतू कथा मध्य सुनिबार नाही। केवल बाबा को मने पकाओ। बाकी संसारर परनिंदा परचर्चा तो बहुत शुणिल। अधा गल्परू एसबू शुणी शुणी तुमे तलकू खसीच। एबे बाबा कहउचंती एही सबू कर नाही। अमुक एपरी एहाको भितरे एही दुर्गुण अछि, एही भली कौनसी फालतू कथा आलोचना कर नाही। एहा जेपरी निजर समय नष्ट करिबा अटे। तुमर समय बहुत मूल्यवान। पाठ पढ़ारे ही निजर कल्याण अछि। एहा द्वारा ही पद पाइब। संसारर पाठ पढ़ारे बहुत परिश्रम करने को पड़ी थाए। परीक्षा रे पास हेबा पाई विदेश जाइथांती। तुमको तो कौनसी कष्ट दिया जाऊ नहीं। बाबा आत्मा मानकू कहउचंती मते मने पकाओ। जणे दुई जन को सम्मुख रे बसाउछ, जणे दुई जन को सम्मुख रे बसाउछ, तथापि मध्य बाबांकर स्मृति रे रह। बाबांको स्मृति रे बसी बसी तुमे कंटारू फूल हेउछ। केते भल उपाय। तेबे बाबांकर श्रीमत को पालन करने आवश्यक ना। प्रत्येकंकर रोग अलग अलग होई थाए। तेणु प्रत्येक रोग पाई सर्जन अछंती। बड़ बड़ लोकंकर व्यक्तिगत डाक्तर थांती ना। तुमर डाक्तर किए? भगवान। से हेउछंती अविनाशी सर्जन। कहउछंती मु तुमको अधा कल्प पाई निरोगी करुछि। केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तुमे 21 जन्म पाई निरोगी होई जिवो। एकथा गंठी बांधी देवा दरकार। बाबांको स्मृति द्वारा ही तुमे निरोगी होई जिवो। पुणी 21 जन्म पाई कौनसी भी रोग हेब नाही। आत्मा तो अविनाशी अटे, शरीर ही रोगी होई थाए, किंतु कष्ट आत्मा तो भोगी थाए ना। सेठारे तुमे अधा कल्प पाई केबे हेले रोगी हेब नाही। सेथिपाई केवल बाबांको स्मृति रे तत्पर रुह। संतान मानकू सेवा तो करिबाकू ही हेब। प्रदर्शनी रे सेवा करी करी संतान मानकर गला सुखी जाउछि। केतेक संतान पुणी भाबुछंती आमे सेवा करी करी बाबांको पाखकू चली जिबु। एहा मध्य सेवा करिवार बहुत भल उपाय अटे। प्रदर्शनी रे मध्य संतान मानकू बुझाइबाकू हेब। प्रदर्शनी रे प्रथमे ही लक्ष्मी नारायणकर चित्र देखाइबा दरकार। एहा नंबर 1 चित्र अटे। एहा नंबर 1 चित्र अटे।
ଭାରତରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 1250 ବର୍ଷ ଏହି ରାଜବଂଶ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲ। ଏକଥା କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ? 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ନେଇଛ। ତୁମେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ତୁମେ କିପରି ନେଉଛ? ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଚର୍ତ୍ତି କଳା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଉନ୍ନତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ଏକଥା କହି ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ହାହାକାର ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିସନ୍ ସମୟର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏହା ବାହାରୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ହାୟ ରାମ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ବିନାଶ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶାଳ ଦୁନିଆର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ବେହଦର ବାବା ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସଂସାରର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କଥା ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିପରି ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭଳି କରାଇବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ 2 ମୁକୁଟ ଧରି କରାଉଛି। ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ 84ର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜମୁକୁଟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୁଏ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାନ୍ତି। କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଛି ଛି ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଉଛୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନଃ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇର କଥା ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଭଳି ସିଧା ସାଧା ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ନିଜର ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେବେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନରେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ରୀତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାକୁ ଯେବେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଗୁପ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ,
କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ଥିଲା। କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ରାଜ୍ୟପଦର ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମା ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁନ୍ଦରତା ରହିବ। ଆଜିକାଲି ତ କୃତ୍ରିମ ସାଜସଜା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ବାହାରିଛି, କି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ମହିଳାମାନେ କାହାର ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ଖୋଲା କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ କୁକର୍ମ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିଅର ନୋ ଇଭିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଲା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, କାରଣ ନାଉରିଆ ତୁମର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ କଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ, ତାପରେ ହିଁ ସବୁ ଭୂତ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଗୋଡ଼ ଥକିବ ନାହିଁ, ବରଂ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛୁ। ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାରିବ। ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାହ୍ୟ ପରଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା କେବେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରି ଥାଏ। ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ପଥର ମାରିବା ସହ ସମାନ। ପଥର ମାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପଥର ମାରିବେ କିମ୍ବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦାନ କରିବେ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଗାୟନ କରି ଆସିଥିଲେ ତୁମ୍ ମାତ୍ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଶୁଆ ଭଳି କେବଳ ଗାଉଥିଲେ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହୁଁ, ପୁଣି ହେବୁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଦରକାର ନା। ଭାଗୀରଥ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ଉପରେ ବାବା, ତାପରେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେବ। ତେବେ ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପରେ ତ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଦୈବୀ ବଂଶରେ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ମିଠା ଶିଖିଲଧା ହଜିଯାଇ ମିଳିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ
समस्त उपाय बताउछन्ति। ट्रेन रे बसी मध्य तुमे सेवा करि पारिबो। गोटे चित्र विषय भी परस्पर भितर बसी कथा हेले बहुत आसी एकाठी होई जिवे। जो माने एही कूलर होइथिबे सेमाने भल भावरे धारणा करी प्रजा होई जिवे। सेवा पाई तो बहुत भल भल चित्र रही। आमे भारतवासी प्रथमे देवी देवता थिले, एबे तो किछि नाही। पुणी इतिहासर पुनरावृत्ति हेउछि। मझिरे एहा हेउछि संगम युग, जेउ समय रे तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते एवं आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश पॉइंट नंबर 1 अछि। ज्ञानर कथा व्यतीत आउ कौनसी कथा मुखरे धरिबार नाही। परचर्चार कथा केबे भी शुणिबार नाही। मुखरु सर्वदा रत्न बाहरु थाउ, पत्थर नुहे। पॉइंट नंबर 2, सेवा करिबा सहित जोगर यात्रा रे रही निजकु निरोगी करिबाकु हेबो। 21 जन्म निरोगी करिबा पाई स्वयं भगवान अविनाशी सर्जन रूपरे आमको मिलिछन्ति। एही नसारे बा खुशीरे रहिबाकु हेबो। वरदान अछि, प्रत्येक कर्मरे पितांकु अनुकरण करी स्नेहर प्रतिदान देउथिबा तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रत्येक कर्मरे पितांकु अनुकरण करी स्नेहर प्रतिदान देउथिबा तीव्र पुरुषार्थी भव। जहा प्रति स्नेह थाए तांकु अनुकरण करिबा आपे आपे होई जाए। तेणु सर्वदा मने रहु जे मु जेउ कर्म करुछि एहा ब्रह्मा बाबांकर कर्म भली अटे तो जदि नुहे तेबे बंद करि दियो। निजर पितांकु कॉपी करी तांको समान होई जाओ। कॉपी करिबा पाई जेपरी कार्बन पेपर अर्थात कला कागज व्यवहार करि थांती, सेही परी तुमे माने मध्य ध्यान देवार कला कागज पकाओ, तेबे कॉपी होई जिवो। काहेकि ना एबे ही तीव्र पुरुषार्थी होई निजको सर्वशक्ति रे संपन्न करिवार समय अटे। जदि निजे निजको संपन्न करि न पारुछ तेबे सहयोग नियो, नचेत आउ किछि समय परे अति विलंब होई जिवो। स्लोगान, संतुष्टतार फल प्रसन्नता अटे। प्रसन्नचित हेबा द्वारा प्रश्न समाप्त होई जाए। संतुष्टतार फल प्रसन्नता अटे। प्रसन्नचित हेबा द्वारा प्रश्न समाप्त होई जाए। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। कौनसी दुर्बल आत्मार दुर्बलता को देख नहीं। यह कथा स्मृति रे रहू एही कथा स्मृति रे रहू जे दुनिया रे भिन्न भिन्न प्रकारर आत्मा अछंती। तेणु समस्तक प्रति आत्मिक दृष्टि रहू। आत्मा रूप रे सेमानंकु स्मृति रे आनिले शक्ति देई पारिबो। आत्मा कथा कहूची, आत्मार संस्कार एही भली। एही पाठ को पक्का करि दियो, ताहा हेले स्वतः ही समस्तक प्रति शुभ भावना रहिबो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।